ফাঙ্গাসও আমরা যেটা দেখি, either we have to do sample preparation when you read fungus. ফাঙ্গাসে সাধারণত মাইক্রোস্কোপেই দেখতে হয়, কিছু কিছু অবশ্য নেকেড আইতে দেখা যায়। তো ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে যেটা হয়, হাইফি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ডায়াগনস্টিক ফর্ম, ফাঙ্গাল হাইফি। আর আমরা সেই ফাঙ্গাল হাইফি দেখার জন্য উই হ্যাভ টু ডু এ KOH মাউন্ট। এটা when you read fungus it will be in details। সেই ক্ষেত্রেও আমরা ওটা করি, তো 2 to 10 micron in diameter। Next, these are the type of microscope already described। Now first is good resolution, magnification, resolution, resolution what is the resolution? What do you mean by resolution? Resolution এর মানে কি? So দুটো separate point can be seen separately। দুটো separate point should be seen separately in the microscope। That is the simple way to define the resolution। Resolution is 2 points should be seen separately। Okay, resolution আমরা আগেই বলেছিলাম, light microscope it is 0.2 micrometer and electron A 0.5। আমরা সাধারণত মাইক্রোস্কোপের ম্যাগনিফিকেশনটাতে কি কি ম্যাগনিফিকেশন থাকে সেটা পরে আসছি। তাও which is the commonly used objective lens in microbiology? ম্যাগনিফিকেশন আছে, আমি একটু বলে দিই। একটা 4x আছে, একটা 10x আছে, 40x আছে and 100x or oil immersion। So this is oil immersion। এটা হচ্ছে অবজেক্টিভের ম্যাগনিফিকেশন, অবজেক্টিভ লেন্সের। So this is oil immersion or 100x। So maximum resolution কিন্তু oil, কেন? It also is directly proportional to the refractive index of the medium। মিডিয়ামে কি refractive index, তার থেকে directly proportional। So oil is what is the oil enhances refractive index of the oil is more than the air। সেই জন্য আমরা maximum resolution we get in oil immersion। So আমরা oil immersion এই দেখা হয়, কারণ refractive index is of the oil is more than air। Now contrast। তো রেজলিউশনটা বোঝা গেল, টু identify 2 different points separately, that is resolution। And maximum resolution, আমরা oil immersion we get the maximum resolution, and resolution power is maximum in electron microscope, and it is 0.2 micron in light microscope, 0.5 nanometer in electron microscope। তাহলে resolution এর পর contrast। What is the contrast? How we can increase the contrast? One is staining, আর হচ্ছে ফেস কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ যদি আমরা ইউজ করি, that can increase the contrast। So these are the two common, staining and phase contrast microscope। ম্যাগনিফিকেশন, এইবার ম্যাগনিফিকেশনে is the main part। কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ কেন বলা হয়? প্রথম যে মাইক্রোস্কোপ, who has discovered the microscope? Leeuwenhoek discovered করেছে। That is a simple microscope, that was not compound, that was with a single lens। It is similar to a magnifying glass। এই ক্ষেত্রে কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ বলা হয় কেন? দু রকম, একটা হচ্ছে আইপিস থাকে, তার একটা ম্যাগনিফিকেশন থাকে, আর একটা মাইক্রোস্কোপ হচ্ছে অবজেক্টিভের একটা ম্যাগনিফিকেশন থাকে। আইপিসের ম্যাগনিফিকেশন বা অকুলার ইজ আইদার সাধারণত 5x বা 10x থাকে, দু রকম থাকে, 5x or 10x। মোস্ট কমনলি 10x থাকে। আইপিসের যে ম্যাগনিফিকেশন দ্যাট ইজ 10x থাকে। অবজেক্টিভের I was telling 4x ফর স্ক্যানিং। সাধারণত হোল স্লাইডকে স্ক্যান করতে গেলে 4x ইউজ করা হয়। 10x কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? ইনিশিয়াল ফোকাস, একটা হচ্ছে ফাঙ্গাসের KOH স্মিয়ার দেখলে 10x ইউজ করতে হবে।
আমরা একটা স্টুল দেখতে গেলে প্রথমে 10x ইউজ করতে হবে। So these are the two common, যেখানে 10x magnification of the objective is used, আর 40x ও এই ক্ষেত্রে ইউজ হয়, KOH and স্টুল। তাহলে 100x হচ্ছে oil immersion। এবার how the 100x is oil immersion। oil immersion এর দুটো পয়েন্ট, এক হচ্ছে রিজলিউশন বেটার, ম্যাগনিফিকেশন। নাও হাউ ক্যালকুলেট দ্য টোটাল ম্যাগনিফিকেশন? টোটাল ম্যাগনিফিকেশন কি করে ক্যালকুলেট করা হয়? Yes, it is the multiplication factor. Multiplication means এটা যদি 10x into 40x হয় তাহলে 400, 10x into 100 হলে it is 1000 multiplication. So একটা লাইট মাইক্রোস্কোপের ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিফিকেশন হচ্ছে 1000. Now what is the magnification of electron microscope? It is more than 1 lakh. It is more than 1 lakh. So light microscope magnification maximum হচ্ছে 10 into 100 means 1000 magnification. Magnification power is 100, and electron microscope এর ক্ষেত্রে সেটা 1 lakh. এবার এই যে লেন্স গুলো থাকে, what type of lens is usually there? কোনটা ম্যাগনিফাই করে? which type of lens? Usually concave lens is there. Concave lens থাকে, lens is concave. Concave lens is there for the magnification. Next, bright field or light microscope. You have to use it yourself, and you have already used it in your first year subjects. So these are the common part. Some are mechanical parts, some magnifying parts, and illuminating parts. Magnifying parts already I have discussed, the ocular lens with magnification of 5x or 10x, and the objective lens having magnification of 10x, 40x and 100x. So these are the two magnifying part. Mechanical part are base, the condenser, iris, diaphragm and the stage. And illuminating part, condenser is also you can include in the illuminating part. What is the role of condenser? Amount of light you will give to pass through the specimen. Condenser controls the amount of light that passes through the slide or passes through the specimen. So that is the role of condensers. Illuminating part, সাধারণত we have a light source below. So base, C-shaped arm and mechanical stage. These are the three mechanical parts. Ocular lens and objective lens are the magnifying parts. Condenser, iris, diaphragm, light source and fine and coarse adjustment. These are the, you can include in the illuminating part. What is the principle? Principle is rays from the light source pass through the iris and fall on the slide or specimen, and light rays are gathered by the objective and magnified image is formed. Simple principle of light microscope. Light তলা থেকে যাচ্ছে, slide এর তলা দিয়ে যাচ্ছে, then go through the objective and ocular lens, and we are viewing a magnified image. Auto magnification already I have discussed. Dark field microscopy. কোন কোন ক্ষেত্রে dark field microscopy ইউজ করা হবে? আচ্ছা, আরেকটা পার্ট, এই যে মাইক্রোস্কোপ দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে অবজেক্ট আর তার সারাউন্ডিং। যেটা হচ্ছে লাইট মাইক্রোস্কোপে অবজেক্ট কি হবে? অবজেক্ট ইজ ব্রাইট, sorry, object is dark and surrounding is bright. This is in light microscope. For compound microscope, simple. Our bright field, this will be bright and the surrounding will be dark. So light microscope আমরা কি দেখি?
সাধারণত স্টেন স্মিয়ার দেখি, তার মানে the organism is killed, so you cannot see the motility in the light microscope. আর ব্রাইট ডার্ক ফিল্ডে আমরা কি দেখতে পারি, লিভিং অর্গানিজম আমরা দেখতে পারি, যেগুলো থিন, those bacteria cannot be stained even after staining, simple staining it cannot be seen in light microscope, সেই সব অর্গানিজম গুলো আমরা লাইট মাইক্রোস্কোপে ডার্ক ফিল্ডে দেখতে পারি। তার সাথে আমরা কি দেখতে পারি, we can see the motility also, কারণ we are seeing a living organism. ডার্ক ফিল্ডে আমরা লিভিং অর্গানিজম, what is the common example or common use of dark field microscope? Yes, that is the syphilis or the diagnosis of syphilis, that can be seen in dark field microscope. Working principle ki object appears bright against a dark background, the special dark field condenser is there, central opaque area, so light directly is not going to the objective lens, but peripheral lights are obliquely going on the specimen, pass through and specimen obliquely, so the light falling on the specimen is obliquely, it's not directly going, directly it's blocked by the central opaque area condenser, that is the dark field. Light reflected by the specimen enters the objective lens and unreflected light does not enter, so we cannot see the unreflected part and the specimen is bright and background appears dark. যেটা আমি বললাম, the object is bright and the surrounding or background is black or dark. তাহলে কিসে ইউজ করা হয়, used to identify the living and unstained cells and bacteria like spirochetes which cannot be visualized by light microscope. Phase contrast, যার জেনে রাখার জন্য অনেক সময় শর্ট নোট আসতে পারে, এটা হচ্ছে contrast is enhanced, visualize the unstained living cell, এখানেও we can see the living cell by creating a phase difference in the contrast between cells and water, so there is a creation of phase difference. Condenser is similar to dark field, cone of light passes through the cell, some light rays are bent due to variation in the density and the refractive index within the specimen, তার মানে we can even know, we can some idea about the density of the specimen. Phase contrast, that is another advantage, we can variation in the density can be seen by refractive index of the specimen, বিভিন্ন জায়গায় যদি different হয়, usually this is the picture, the phase initially যখন light ray জন্য it is retarded by 1/4 of the wavelength, 1/4 of the wavelength এর deviation হয় initially যখন লাইটটা, আর due to variation in the density, the undeviated light strikes a phase ring and deviated rays miss the ring and pass through the rest of the plate. Background is bright while the unstained object appears dark. এটা হচ্ছে phase difference, এইটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে and it is retarded by 1/4, তারপরে যখন ফেজ প্লেট or ফেজ রিং এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, this is deviation is half wavelength out of phase. শুধু এত, it is a bit difficult about the phase contrast, হয়তো তোমাদের পরীক্ষায় নাও আসতে পারে কখনো, কিন্তু জেনে রাখতে হবে যে ক্রিয়েটিং এ ফেজ ডিফারেন্স, ফেজ ডিফারেন্স কখন কখন হচ্ছে, একটা হচ্ছে ডিভিয়েটেড লাইটের জন্য 1/4 ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে, আর যখন ফেজ রিং বা ফেজ প্লেটের থ্রু দিয়ে যখন যাচ্ছে, that is creating another 1/4 retardation of the wavelength, তার মানে টোটাল 1/4 plus 1/4 half retardation of the wavelength হচ্ছে, that is creating the phase difference. এবং এটার কি করতে, এটা লিভিং অর্গানিজমকে আমরা দেখতে পারি, আর এটা কি করতে পারে, we can even know the density of the structure. Motility দেখা যেতে পারে, shape of the living cell, internal cellular components by knowing the density. Fluorescent microscope কিন্তু important. Fluorescent microscope আমরা কি কি দেখতে পারি, fluorescent microscope এর একটাই প্রিন্সিপাল, কোন ফ্লুরোফ্লোর বা ফ্লুওরেসেন্ট অবজেক্ট বা স্টেন করা হলো, আর একটা যেটা যাচ্ছে, ইট ইজ এ লাইট অফ লো ওয়েভলেন্থ বা স্মলার ওয়েভলেন্থ, স্মলার ওয়েভলেন্থে যাচ্ছে,
সোর্স থেকে স্মলার ওয়েভলেন্থ লাইট যাচ্ছে অন ফলিং অন এ ফ্লুরোসেন্ট অবজেক্ট অর এ স্টেন ফ্লুরোসেন্ট অবজেক্ট অ্যান্ড এখান থেকে লার্জার ওয়েভলেন্থের রিফ্লেক্ট হচ্ছে and that is causing the fluorescence. So আমরা যখন যে সোর্স থেকে লাইটটা ফেলা হচ্ছে দ্যাট ইজ অফ স্মলার ওয়েভলেন্থ, সেখান থেকে আমরা যে অবজেক্টের ওপর পড়ার পর যখন যেটা রিফ্লেক্ট হয়ে আসছে আমাদের আইপিসে, সেটা হচ্ছে লার্জার ওয়েভলেন্থের লাইট ব্যাক করছে, দ্যাট কজিং ফ্লুরোসেন্স। এবার ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি? So exposed to UV rays become excited and fluoresce. The short wavelength rays into longer wavelength. ওটাই প্রিন্সিপাল। Short wavelength ray আমাদের অবজেক্টের উপর পড়ছে and that is converting into larger wavelength and fluorescence occurs. আগে কি হতো? মার্কারি ল্যাম্প ইউজ করা হতো, এখন অনেক এলইডি ল্যাম্পও ইউজ করা হয় ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপে। মার্কারি ল্যাম্পটা জেনে রাখা উচিত, ওই যে স্মলার ওয়েভলেন্থ রেজ that was emitted from the mercury lamp. Excitation filter allows only short wavelength UV light to pass. Excited rays get reflected by a diachromatic mirror, fall on the specimen and remove the remaining UV light, blue and violet light. এত কিছু বিরাট একটা পিকচার অফ ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ। ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপের মেন প্রিন্সিপাল এটুকু মনে রাখলেই হবে, একটা স্মলার ওয়েভলেন্থের রে আমরা রিফ্লেক্ট করছি, দ্যাট ইজ গোয়িং অন এ ফ্লুরোসেন্ট স্পেসিমেন অর ফ্লুরোসেন্ট ডাই দিয়ে স্টেন করা স্পেসিমেন অ্যান্ড কজিং এ লার্জার ওয়েভলেন্থ টু রিফ্লেক্ট ব্যাক অ্যান্ড দ্যাট ইজ কজিং দ্য ফ্লুরোসেন্স। এই সিম্পল প্রিন্সিপাল। এবার আমরা এটা কিসে কিসে ইউজ করি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক হচ্ছে আমরা যদি কোনো স্টেনকে ফ্লুরোসেন্ট স্টেন দিয়ে করলে, হোয়াট আর দ্য ফ্লুরোসেন্ট স্টেন? প্রথম ইউ শুড নো অ্যাবাউট মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস সাধারণত জেডেন স্টেন বা জিলনেনসন অ্যাসিড ফাস্ট স্টেন করা হয়, কিন্তু সব ডিস্ট্রিক্ট সেন্টারে কিন্তু ফ্লুরোসেন্ট স্টেন করা হয়। ফ্লুরোসেন্ট স্টেনের কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। এইটা হচ্ছে কি স্টেন করা হয়, আইদার অ্যাক্রিডিন ও দিয়ে স্টেন করা হয়। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দি এক্সাম্পল। আর কি করা যেতে পারে? আরেকটা যে ম্যালেরিয়ার ডায়াগনোসিসে অনেক সময় কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোড বলে একটা টেস্ট হয়, কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোড বলে একটা টেস্ট হয়। সেখানে আমরা ওই সেই যে টিউবটা ইউজ করা হয় দ্যাট ইজ কোটেড উইথ অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ। না, এটা অরেঞ্জটা আলাদাই, ওটা টিউবারকুলোসিস ওটা আলাদা, অরেঞ্জ ইজ এ ডিফারেন্ট। অ্যান্ড 3 নম্বর হচ্ছে উই ক্যান ডিটেক্ট সাম ইমিউনোফ্লুরোসেন্স। ইমিউনোফ্লুরোসেন্স মানে কি? Immunofluorescence মানে fluorescent dye either tagged with an antigen or tagged with an antibody. So immunofluorescence আমরা we can detect in fluorescent microscope. So these are the 3 important use of fluorescent microscope. One is Mycobacterium tuberculosis. When you will read Mycobacterium tuberculosis, it will be in the detail. এটার একটা অ্যাডভান্টেজ আমি বলে রাখছি, কারণ আমরা অয়েল ইমার্শনে কত ম্যাগনিফিকেশনে দেখছি 100x এ, তাহলে আমরা স্মলার পার্ট অফ স্লাইড একসাথে দেখতে পাচ্ছি। ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপে আমরা সাধারণত দেখি at 40x. So the larger field can be seen in a single view. সেই জন্য ডিস্ট্রিক্ট যে টিউবারকুলোসিস সেন্টারগুলো আছে সেগুলো সব জায়গাতে ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ দেওয়া আছে, সো দ্যাট দ্য হোল স্লাইড ক্যান বি স্ক্যান্ড কুইকলি। কারণ অনেক স্লাইড দেখতে হবে, কারণ 100x এ দেখতে গেলে 100 ফিল্ড দেখতে গেলে যতটা সময় লাগবে 40x এ সেই পার্ট অফ স্লাইড দেখতে গেলে অনেক কম সময় লাগবে। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ। তবে ইট ইজ নট কনফার্মেটরি। যদি fluorescent microscope tuberculosis positive আসে, you have to do a Zeden stain to confirm.
জেডেন স্টেন তারপরে করতে হবে, যেগুলো পজিটিভ এলো আলাদা করলে দ্যাট উইল বি ডান জেডেন স্টেন এগেন, এবং জেডেন স্টেন করে কনফিডেন্ট করতে হবে। তাহলে ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ হয়ে গেল। নেক্সট there is another term that is confocal microscopy, এগুলো advanced design and optical sectioning। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ক ধরনের হয়? দু ধরনের হয়। একটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আর একটা স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। কি তফাৎ? What is the difference? Principal electron microscope, I am coming later on. What is the principle of electron microscope? Electron microscope or light microscope এর মধ্যে difference এটা হচ্ছে you know the surface, যে স্ট্রাকচার বা যে অর্গানিজম বা যেটা দেখছো তার সারফেসটা দেখার জন্য we use scanning electron microscope, আর it goes through the structure, তাহলে হোল স্ট্রাকচারটা দেখার জন্য it is transmission electron microscope. It is going through the specimen and it is scanning only the surface of the specimen. So that is the difference between the transmission electron microscope and scanning electron microscope. These two type of electron microscopes are there. এবার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের এনার্জি সোর্স কি জানতে হবে, এখানে মিডিয়াম কি জানতে হবে, আর কি কি স্টেপস ফলো করতে হবে, এই দুটো ফার্স্ট পয়েন্ট। এখানে আমরা লাইট সোর্সে কি এনার্জি সোর্স ইউজ করছি? লাইট। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন, সিম্পল। আর এইখানে মিডিয়াম কি? লাইট মাইক্রোস্কোপ তো এমনি এয়ারেই আছে, সো এয়ার ইজ দ্য মিডিয়াম। আর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ক্ষেত্রে মিডিয়ামটা হচ্ছে ভ্যাকিউম। ভ্যাকিউম যদি না থাকে, এয়ার থাকতো, তাহলে ইলেকট্রন উইল ডিভিয়েট। সেই জন্য দিস আর দ্য টু পার্ট। ওয়ান হচ্ছে এনার্জি সোর্স হচ্ছে লাইটের জায়গায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ইলেকট্রন হচ্ছে দ্য এনার্জি সোর্স, অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে মিডিয়াম ইজ ভ্যাকিউম। এবার উই আর কামিং টু দ্য নেক্সট পার্ট। সো প্রথম, দিস ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই জার্মান ফিজিসিস্ট আর্নস্ট রুস্কা ইন 1931. Source of illumination accelerated electron. The wavelength is 1 lakh times shorter than visible light, and resolving power আমি বলেছিলাম it is more than 1 lakh, 10 to the power 5, যেখানে এটা 1000 এর বেশি রিজলিউশন করতে পারে। Same and same I have already told. So this is the transmission, electron source, condenser lens, condenser aperture, এত জিনিস বলা যায় মেন এটা। আর হচ্ছে প্রিপারেশন অফ দ্য স্যাম্পল। Preparation of the sample is very important for electron microscope. Simple microscope যেন আমরা একটা smear করলাম, আমরা stain করলাম, light microscope দেখলাম। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মধ্যে specimen preparation is a big part. Already I have discussed resolution. This is the difference between light microscope and electron microscope. Medium of travel, air, vacuum. Specimen mount is glass slide, আর ওখানে the specimen is mounted on a copper or metal bridge. Type of lens is glass or concave lens, and that is electromagnet. Specimen preparation, very thin specimen required, 20 to 100 nanometer. তাহলে what are the steps? One is the fixation. First cells, কারণ fixation কেন করা হয়? টু ইলেকট্রোমাইক্রোটোম ইউজ করতে গেলে ফিক্সেশন না করলে স্পেসিমেনে ওই ছোট স্লাইস ইউ ক্যানট মেক। সো ফিক্সেশন টু বি ডান বাই ইউজিং গ্লুটারালডিহাইড অর অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইড। নেক্সট, আফটার ফিক্সেশন ইট ইজ ডিহাইড্রেটেড। ইট শুড বি অ্যাবসলিউটলি ডিহাইড্রেটেড, নাহলে ইউ ক্যানট ডিভাইড ইন দ্য স্মলার স্পেসিমেন। সো ডিহাইড্রেশন ইজ অ্যানাদার পার্ট। Specimen is then dehydrated with acetone or ethanol. First step is fixation, second is dehydration. Next, embedding. Specimen is embedded in plastic polymer. Then slicing. The specimen is then cut into thin slices by ultra microtome knife.
So first part হচ্ছে fixation, second is dehydration, third part embedding on a plastic polymer, fourth part is a slicing by ultra microtome এবং এরপরে মেটাল স্লাইডে দেওয়ার আগে it is usually coated with a metal এবং সেই commonly used metal কি, any idea which metal is used for coating the small slices? It is used is gold. Gold commonly use করা হয় মানে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে যেগুলো ইউজ করা হয়, এই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কোনো মেডিকেল কলেজেই নেই, শুধু পিজিতে একটা আছে, দ্যাট ইজ দেয়ার ইন দ্য মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট, যদিও মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের জন্য বোধহয় কেনাও হয়নি। আর একটা আছে বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে, দেয়ার ইজ অ্যান ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, যেটা বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নয়, বর্ধমান যে ইউনিভার্সিটিতে সেইখানে একটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আছে। কারণ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আমরা তো কিসে দেখার জন্য ইউজ করা, কেউ যদি বলে ভাইরাস দেখার জন্য, ভাইরাস কি রেগুলারলি আমরা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখি? আমরা তো দেখি না। আমরা সাধারণত ভাইরাসে আইদার সেরোলজি টেস্ট করি অর মলিকুলার টেস্ট করে ডায়াগনোজ করি ভাইরাস। শুধু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বেসিক্যালি ইউজড ইন রিসার্চ পারপাস। তো ইট ইজ বেসিক্যালি ইউজড ইন রিসার্চ পারপাস। এবার ইলেকট্রন জেনারেটেড বাই ইলেকট্রন গ্রান, medium of travel is vacuum, I have already mentioned. আমরা এয়ার কেন ইউজ করতে পারি না? Because the electrons will be deflected by collision with the air molecule. Application: virus detection, contrast, negative staining with heavy metals, and fridge etching technique, alternative method for specimen preparation. Scanning, already I have told it, we examine the surface of the microorganism in detail and resolution is 7 nanometer or less. Atomic force microscope দরকার নেই। এবার আমাদের মাইক্রোস্কোপি হয়ে গেল। এই মাইক্রোস্কোপি আমরা এতটা পড়লাম কেন? For specimen আমরা we already have discussed about specimen. Now this microscope মেন হচ্ছে what you should do with the specimen. স্পেসিমেনটা তো চলে এসেছে ল্যাবে, what to do. মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে what are the steps? This is important. হোল ব্যাকটেরিওলজি তোমাদের যা কোশ্চেন আসবে, these steps to be followed. মাইক্রোস্কোপের ডিটেলস আসবে না। Any bacteriology question or any microbiology question, first thing you have to mention একটা symptom দেয়া থাকবে, clinical feature, what specimen you have taken. ফার্স্ট হচ্ছে হোয়াট স্পেসিমেন। ফার্স্ট স্পেসিমেনটা অলরেডি ডিসকাস হয়ে গেছে। নেক্সট হচ্ছে আমরা ল্যাবে চলে এসেছি, হোয়াট টু ডু। সো ওয়ান ইজ ডাইরেক্ট ডিটেকশন, ওয়ান ইজ ডাইরেক্ট ডিটেকশন অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ কালচার। সো ডাইরেক্ট ডিটেকশনের মধ্যে কি কি স্টেনিং আছে? ডাইরেক্ট ডিটেকশন মানে প্রথমেই, দিস ইজ অলসো কল্ড primary stain, primary staining. প্রাইমারি স্টেনিং এর ডাইরেক্ট ডিটেকশনে কি কি স্টেনিং তোমাদের আছে বা মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে কি কি স্টেনিং কমনলি ডান? মোস্ট কমন সব ক্ষেত্রেই করতে হবে, দ্যাট ইজ গ্রাম স্টেন। যদি ব্যাকটেরিয়া আসে বা ফাঙ্গাসও আসে ইজ, তাহলে গ্রাম স্টেন। গ্রাম স্টেনিং has a separate class. I am not elaborating on the gram stain. One is gram stain. Are ki direct stain? Yes, acid fast stain or Jaden stain or Jill Nelson stain. Are ki direct? It is Albert stain kora jete pare. Albert stain kothay kore? Albert stain done is some specific situation. Albert staining তো যদি স্পেসিফিক্যালি নট মেনশন, রুটিনলি নট ডান অ্যালবার্ট স্টেন। অ্যালবার্ট স্টেন করা হয় ডিপথেরিয়া, when you are suspecting diphtheria. সো অ্যালবার্ট স্টেনের একটাই ইন্ডিকেশন, তোমাকে একটা স্যাম্পল থ্রোট সোয়াব পাঠালো বা টনসিলার ফসা থেকে একটা সোয়াব পাঠালো, অ্যান্ড যাতে ক্লিনিক্যাল ফিচারে লেখা আছে দে আর সাসপেক্টিং ডিপথেরিয়া, তাহলে সব স্যাম্পলে রুটিনলি অ্যালবার্ট স্টেন লেখার দরকার নেই। রুটিন স্টেনিং হচ্ছে গ্রাম স্টেন, and so Albert stain is only for detecting the metachromatic gallule, gram positive bacilli
arranged in Chinese letter pattern or cuneiform pattern, that is diagnostic of diphtheria, not diagnostic, it is suggestive. Diphtheria যখন পড়বে জানবে শুধু স্টেন করে you cannot say it is diphtheria. Diphtheria করতে গেলে you have to do a toxigenicity test. টক্সিন যদি তুমি ডেমনস্ট্রেট না করতে পারো তাহলে it is not confirmatory of diphtheria. But যেহেতু তোমাকে অ্যালবার্ট স্টেন করতে বলেছে, you have to inform immediately clinician, কারণ ডিপথেরিয়া ট্রিটমেন্ট তো টক্সিসিটি অবধি ওয়েট করতে পারবে না। আরেকটা জিনিস সবথেকে মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব বা যে কোনো ল্যাবের একটা জিনিস জানা উচিত, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম, ট্যাট। স্পেসিমেনটা তোমার ল্যাবে এসছে, কতক্ষণ বাদে তুমি রিপোর্টটা দিচ্ছ। সব ক্ষেত্রে যত টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কম হবে, দ্যাট উইল বি মোর এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড সেই অনুযায়ী পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করাও সহজ হবে। টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ইজ এ পার্ট। সো আর কি কি ডায়াবেটিস আছে, আরেকটা হচ্ছে ওয়েট মাউন্ট। ওয়েট মাউন্ট মানে স্যাম্পেলটা আইদার ডাইরেক্টলি স্লাইডে দিয়ে মাইক্রোস্কোপে দেখা হচ্ছে অথবা নর্মাল স্যালাইনে দিয়ে মাইক্রোস্কোপে দেখা হচ্ছে। ওয়েট মাউন্ট কার কার কমনলি করা হয়? ওয়েট মাউন্ট করা হয় সিএসএফ এর একটা ওয়েট মাউন্ট করা হয়। সিএসএফ থাকলে এই স্টেন গুলো ছাড়াও ওয়েট মাউন্ট করা হয়, দ্যাট ইজ সিএসএফ। আর কোনটা ওয়েট মাউন্ট করা হয়? ওয়েট মাউন্ট স্টুলের করা হয়, কারণ স্টুলের যে ওভা এবং সিস্ট দ্যাট ক্যান ইভেন বি সিন উইথ নর্মাল স্যালাইন, উইদাউট এনি স্টেন ছাড়াও স্টুলের আমরা ওভা কিছু প্যারাসাইট সিস্ট আমরা দেখতে পারি। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার ওয়েট মাউন্ট। সিএসএফ এর ওয়েট মাউন্ট কেন করা হয়? সিএসএফ এ তো আমরা গ্রাম স্টেনে দেখতে পেয়েই যাচ্ছি অর্গানিজম, ব্যাকটেরিয়া। তাহলে কি এমন যার জন্য সিএসএফ এ আমরা ওয়েট মাউন্ট করছি? সিএসএফ এ ওয়েট মাউন্ট করা হয় টু, তাহলে এমন কিছু যেটা লিভিং দেখতে হবে, তাই তো? স্টেন করলে সেটা মরে যাবে, সেটা স্টেনে পাওয়া যাবে না। তো লিভিং আমরা ওয়েট মাউন্টে কি দেখতে পারি? ওটা হচ্ছে ফ্রি লিভিং অ্যামিবা বলে একরকম হয়, দ্যাট ইজ নিগলেরিয়া ফাউলেরি, এক ধরনের মেনিনজাইটিস করে। তার ফিচার্স হচ্ছে সিমিলার টু ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। সেই ক্ষেত্রে আমরা সিএসএফ এ ওয়েট মাউন্ট করি। এটা যখন তোমরা মেনিনজাইটিস বা সিএনএস পড়া হবে, ইউ উইল নো ইন ডিটেল যে আমরা ওয়েট মাউন্ট সিএসএফ এ। আমি জাস্ট বলে রাখলাম যে কেন সিএসএফ, হঠাৎ করে সিএসএফ এর ওয়েট মাউন্ট আমরা অন্য স্যাম্পেলের ওয়েট মাউন্ট, এটা ইউরিনে ওয়েট মাউন্ট করেও দেখতে পারি। ইউরিনে ওয়েট মাউন্ট করে আমরা কি দেখি? ইউরিনে আমরা ওয়েট মাউন্ট করে দেখি, কি দেখি? ইউরিনে ইউটিআই আছে কিনা তো আমাদের মেন। ইউটিআই থাকলে কি থাকবে? যে কোনো ইনফেকশনে কি থাকে? পাস সেল থাকবে। ইকোলাই ইজ ব্যাকটেরিয়া। ওয়েট মাউন্টে ইউ ক্যানট আইডেন্টিফাই ইট ইজ ইকোলাই। পাস সেল, যে কোনো ইনফেক্টিভ ইটিওলজি মানে পাস সেল থাকবে। স্টুলেও আমরা পাস সেল দেখতে পাবো বা ইউরিনেও আমরা পাস সেল দেখতে পাবো ইন ওয়েট মাউন্ট। এটা একটা পার্ট, যে ওয়েট মাউন্ট আর একটা। আর কি স্টেন করা যেতে পারে? গ্রাম স্টেন হয়ে গেল, অ্যাসিড ফাস্ট স্টেন হয়ে গেল। আমরা উই হ্যাভ অলসো ডিসকাসড অ্যাবাউট দি ওয়েট মাউন্ট। আর যেটা সিফিলিসে বলছিলেন ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি, তাহলে স্পেসিমেন ইজ ডাইরেক্টলি সিন আন্ডার ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপি। সিফিলিস সাধারণত কি করে প্রেজেন্ট করে? সাধারণত পেনলেস আলসার হয়। সিফিলিস প্রেজেন্ট উইথ এ পেনলেস আলসার। সো ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্রেস দ্য সিক্রিশন। আলসারের দুদিকে কম্প্রেস করে সিক্রিশনটা ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্রেস, and that is to be directly put on the slide, এবং that is seen immediately in the dark ground microscope. So that is one of the sample collection and use of dark field microscopy. আর কি স্টেন করা হয়? ফাঙ্গাসের জন্য একটা স্পেশাল স্টেন করা হয়, যেগুলো ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস, that is called negative staining. নেগেটিভ স্টেনিং সেখানে কিভাবে ইউজ করা হয়? either we use India ink or nigrosin. এটাতে কি দেখা যায়? This we used to see the capsule of Cryptococcus. ক্যাপসুলটা দেখা যায় নেগেটিভ স্টেনিং। এগুলো অত মনে না থাকলে এখনই এনেই, আমি জাস্ট ডিসকাশনের জন্য বলছি। ইউ শুড নো দ্য স্টেপস। যে কোনো ব্যাকটেরিওলজিক্যাল বা মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনে কি কি স্টেপ? ফার্স্ট স্পেসিমেন কালেকশন, দেন ডাইরেক্ট ডিটেকশন। ডাইরেক্ট ডিটেকশনে স্টেনিং, গ্রাম স্টেনটা বলতেই হবে যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল এক্সামিনেশনে। যদি সাসপেক্টেড হয় টিবি
বা যেগুলো অ্যাসিড ফাস্ট অর্গানিজম তাহলে অ্যাসিড ফাস্ট স্টেনটা বলতেই হবে। আর যদি সিএসএফ হয় তাহলে বাকি স্টেনগুলোও বলতে হবে। তাহলে এই ডাইরেক্ট ডিটেকশনে আমরা সাধারণত কি মাইক্রোস্কোপ ইউজ করব? লাইট মাইক্রোস্কোপই সাধারণত ইউজ করা হয়। আর স্টেনিং যেগুলো দেখা হয় কোথায়? অয়েল ইমার্শনেই দেখা হয়। তো ডাইরেক্ট ডিটেকশন হয়ে গেল। এই অবধি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? অনেকটা বলা হয়ে গেছে আজকে। Any question from the microscope or the microscopy or direct detection? প্রথমে স্পেসিমেন কালেকশন আমরা আগেরটা একটু রিভাইজ করে নিলাম, তারপরে আমরা ডাইরেক্ট ডিটেকশনে স্পেসিমেন দিয়ে কি করা হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কালচার প্লেটে কালচার বসাতে হবে। শর্ট নোট দু একটা আসতে পারে। এখন কে এক্সামিনার প্রশ্ন করছে, এখনকার তোমাদের সিলেবাসে মাইক্রোস্কোপ ওইভাবে থিওরিতেই আছে, প্র্যাকটিক্যালে মাইক্রোস্কোপ পার্টটা সিবিএম অল্পই। হ্যাঁ, কিছু নয়। মাইক্রোস্কোপে এখন লেকচার থেকেও তুলে দিয়েছে। মাইক্রোস্কোপটা যেহেতু অনেক সময় ওরালে বা ভাই জিজ্ঞেস করে, ওই জন্য মাইক্রোস্কোপটা কভার হবে। তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে যে সিবিএমই কোর্স কারিকুলাম দেওয়া আছে তাতে ডাইরেক্টলি মাইক্রোস্কোপের আর ক্লাস নেই। সিবিএম এর থিওরিতেও নেই, এতেও নেই। কিন্তু মাইক্রোস্কোপ ইউ শুড নো অ্যাটলিস্ট সাম পার্ট। যেটুকু আমি খুব ছোট করেই বলেছি, ডিটেলস বলার কিছু নেই। লাইট মাইক্রোস্কোপটার কি কি ম্যাগনিফিকেশন, কারণ এটা জিজ্ঞেস করে কন্ডেন্সারটা আপ করবে না ডাউন করবে, যখন 10x এ দেখবে তখন কি করবে। 10x এ থাকলে কন্ডেন্সার কোথায় থাকবে? 10x এ কোথায় কন্ডেন্সার থাকবে? এটা কিন্তু অনেক এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে যখন ড্রামস্টেন ফোকাস করতে যায় বা অন্য স্টুল দেখতে যাবে, স্টুল বা ড্রামস্টেনের সময় জিজ্ঞেস করে কন্ডেন্সার যখন 10x এ দেখছো বা লো পাওয়ারে দেখছো তখন কন্ডেন্সারটা কোথায় থাকবে, লাইট কতটা কম বেশি হবে। 10x এ কন্ডেন্সার শুড বি ডাউন, কারণ লাইটটা কম করে দিতে হবে। কন্ডেন্সার শুড বি ডাউন and light should be minimum when we are seeing in the low power or 10x। তার মানে স্টুল যখন আমরা 10x এ দেখছি বা আমরা কোনো ওয়েট মাউন্ট প্রথমে 10x এ দেখছি তখন কন্ডেন্সার শুড বি ডাউন and light should be minimum। নেক্সট হচ্ছে 48। 40x এ থাকবে কন্ডেন্সারটা মাঝামাঝি থাকবে, একটা মডারেট লাইট যাবে। আর তোমরা যেটা দেখো যেটা কমনলি ড্রামস্টেন কিসে ফোকাস করতে হবে? অয়েল ইমার্শন। অয়েল ইমার্শনে দুটো পয়েন্ট আমি বলেছি লাইট ইমার্শনে। Oil has a higher refractive index than air. So oil immersion resolution is more than low power and 10x 40x এর থেকে ওর ম্যাগনিফিকেশন রেজলিউশন দুটোই বেশি হবে। ম্যাগনিফিকেশন কেন বেশি হচ্ছে? দুটো এটা 100x into 10x দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, তারপরে 1000 ম্যাগনিফিকেশন হচ্ছে। এই জিনিসটা অন্তত ক্লিয়ার থাকতে হবে যে তোমার একটা অকুলার লেন্সের যে ম্যাগনিফিকেশন and the অবজেক্টিভ লেন্সের যে ম্যাগনিফিকেশন that is usually multiplied। That is the total magnification। total magnification কি? যেটা অকুলার লেন্স বা আইপিসে যে ম্যাগনিফিকেশন আছে আর যে অবজেক্টিভ লেন্সে যে ম্যাগনিফিকেশন আছে ওটা আমরা মাল্টিপ্লাই করে টোটাল রেজলিউশনটা বলছি। 10 into 100 মানে 1000 হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে এখানে কন্ডেন্সার কোথায় থাকবে? কন্ডেন্সার উইল বি ফ্লাশড উইথ দ্য স্টেজ। একদম হাইয়েস্ট পয়েন্টে কন্ডেন্সার থাকবে and light should be maximum। তাহলে অয়েল ইমার্শনে আমরা দেখবো যেন অয়েল ইমার্শনে ফোকাস করার সময় তোমরা কন্ডেন্সারটা নামিয়ে রেখেছো, তাহলে কিন্তু ফোকাস হবে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মাইক্রোস্কোপ যে অবস্থায় আছে তোমরা সেই অবস্থায় ফোকাস করো, কন্ডেন্সারও দেখো না আর লাইট সোর্সটাও দেখো না, দিয়ে ফোকাস হচ্ছে না। ফোকাস হচ্ছে না বললে তো হবে না, তোমাকে দেখতে হবে কন্ডেন্সার শুড বি ফ্ল্যাশড উইথ দ্য স্টেজ, মানে হাইয়েস্ট পয়েন্টে কন্ডেন্সার থাকবে সো দ্যাট দ্য ম্যাক্সিমাম লাইট ক্যান গো থ্রু দি লেন্স। সেটা হচ্ছে দিস দ্য অয়েল ইমার্শন। তাহলে এই পার্টটা মাইক্রোস্কোপ, দ্যাট ইজ ওয়াই মাইক্রোস্কোপে এই পার্টটা অন্তত ইম্পর্টেন্ট। আর যদি ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ থেকে কোনো শর্ট নোট এলো বা ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ ইউ হ্যাভ টু নো, কারণ যখন সিফিলিসের কোশ্চেন আসবে তখন কিন্তু ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ ইউ হ্যাভ টু রাইট যে ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ ইমিডিয়েট স্যাম্পল নেওয়া হলো, স্যাম্পলটা ইমিডিয়েট প্রসেস করতে হচ্ছে, সেটা লিভিং অর্গানিজম আমরা দেখছি, সেটা ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপে দেখছি। সুতরাং ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ এবং ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপও তোমাদের লাগবে, কারণ when you read Mycobacterium tuberculosis or any acid fast organism বা যেগুলো ফ্লুরোস করছে সেগুলোতে কিন্তু ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ। তাহলে লাইট মাইক্রোস্কোপ, ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ তোমাদের লাগছেই। শুধু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ
হচ্ছে ইট ইজ থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড মোস্টলি ইন দ্য রিসার্চ পারপাস। তাও ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপও আমি খুব শর্টেই বলেছি, ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ হচ্ছে স্ট্রাকচার বা ডেন্সিটিটাও দেখা যেতে পারে, ইন্টারনাল স্ট্রাকচার ক্যান বি সিন, আর স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে অনলি দ্য সারফেস ক্যান বি সিন। সো দ্যাট ইজ দ্য টু পার্ট। আর ওখানটা মিডিয়াম হচ্ছে এখানে ভ্যাকিউম, লাইট মাইক্রোস্কোপে সেটাই। এইটুকু বলতে পারলেই তোমাদের শর্ট নোটে ইউ ক্যান গেট মার্কস। অন্তত ফাঁকা রেখে নেয় যে কিছু লিখতে হবে, কারণ থিওরি পার্ট ইউ হ্যাভ টু পাস সেপারেটলি। এখন যে তোমাদের পরীক্ষার প্যাটার্ন হয়েছে, আগে কি ছিল থিওরি প্লাস ওরাল ছিল, এখন কিন্তু থিওরি ইউ হ্যাভ টু পাস সেপারেটলি, প্র্যাকটিক্যালের সাথে ওরালটাকে করে দিয়েছে। প্র্যাকটিক্যাল ওরালের যে 100 মার্কসের মধ্যে তোমাদের 50% পেতে হবে, 40% করে দিয়েছে, কিন্তু 40% ইফ ইউ গেট 40% ইন দ্য থিওরি, তোমাদের থিওরি কাজ দুটো থাকবে, 100 থাকবে, আর একটা প্র্যাকটিক্যাল 100। তাহলে থিওরিতে যদি তুমি 40% পেয়ে ভাবো পাস করে গেছো, তাহলে কিন্তু নয়। কারণ যদি 40-40-80 পাও, তাহলে ইউ হ্যাভ টু গেট 70 ইন প্র্যাকটিক্যাল, তবেই 150 হচ্ছে। কারণ টোটালি 50%ই লেগেছে, টোটালটা কিন্তু 40% করে দেয়নি, তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল পেপারটাতে 40% করে দিয়েছে। যে ফার্স্ট পেপারে তুমি 40 পেলে, সেকেন্ড পেপারে যদি 60 পাও, তাহলে ইউ উইল পাস। কিন্তু তুমি দুটোতেই 40 পেলে, ফার্স্ট পেপারে সেকেন্ড পেপারে, দিয়ে বলবে আমরা তো 40% পাস করে গেছি, তা তো নয়। কারণ দেন ইউ হ্যাভ টু গেট টোটালে 50% পেতেই হবে, 150। তো সেইভাবে, আর এটা আমি এই জন্যই বললাম যে কোনো রকম মাইক্রোবায়োলজিক্যাল যে ল্যাব ডায়াগনোসিসে এভাবে অ্যাপ্রোচ শুড বি লাইক দ্যাট। প্রথমে স্পেসিমেন কালেকশন, দেন ডাইরেক্ট ডিটেকশন অর স্টেনিং। কালচার প্লেট আমি আজকে আর বললাম না। তো নেক্সট ইজ কালচার। এটা প্রাইমারি স্টেনিং। কালচার হওয়ার পর ইউ হ্যাভ টু ডু কালচার প্লেটে যে কলোনি আসছে তার একটা সেকেন্ডারি স্টেনিং, আবার গ্রাম স্টেন করতে হবে। তাহলে ডাইরেক্ট ডিটেকশনে কি অ্যাডভান্টেজ? প্রথম দিনই আমরা গ্রাম স্টেন করে পার্সেল বা যাই কোনো একটা পাস এসছে বা স্টুল এসছে, প্রথমে দেখে আমরা কি অ্যাডভান্টেজ, প্রথম দিন আমরা কালচার পরেই তো আমরা করতে পারতাম। প্রাইমারি স্টেনিং এর হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ প্রাইমারি স্টেনিং? প্রাইমারি স্টেনিং বা ডাইরেক্ট ডিটেকশনের ইম্পর্টেন্স কোথায়? আমি এটা কি বললাম, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম। এটা ইমিডিয়েট হচ্ছে, তাহলে অন্তত তুমি বলতে পারবে যে একটা গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম আছে না গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম আছে। তাতে কি অ্যাডভান্টেজ হবে? তুমি যদি জানাও যে স্যাম্পলটা পাঠিয়েছে তাহলে গ্রাম পজিটিভ আর গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম যদি আমরা জানিয়ে দিই, তাহলে কি অ্যাডভান্টেজ? তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক চয়েস ইজ ডিফারেন্ট ফর গ্রাম পজিটিভ গ্রাম। যে অ্যান্টিবায়োটিক বা যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গ্রাম পজিটিভে কাজ করে, সেটা তো গ্রাম নেগেটিভে কাজ করে না এফিসিয়েন্টলি। সুতরাং ইনিশিয়ালি অন্তত যে এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক, মানে যখন কালচারের রিপোর্ট আসেনি বা সেন্সিটিভিটি রিপোর্ট আসেনি, এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার আগে ক্লিনিশিয়ান শুড নো ওয়েদার ইট ইজ এ গ্রাম পজিটিভ প্রিডমিনেন্ট অর এ গ্রাম নেগেটিভ প্রিডমিনেন্ট। তাহলে সেই অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক চয়েস করতে পারবে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি হলো, যে যদি নেগেটিভ স্টেন ফাঙ্গাস ক্রিপ্টোকক্কাস ডিটেক্ট হয়, তাহলে সেই অনুযায়ী ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্টটা ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস বা ক্রনিক মেনিনজাইটিস না ভেবে উই শুড থিঙ্ক অফ এ ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস, তাহলে অ্যান্টিফাঙ্গাল দেওয়া সুবিধা হবে। স্টুল তো আর কালচার করা হয় অন্য কারণে, স্টুল ওপিসি ওভা প্যারাসাইট সিস দেখার জন্য কালচার করা হয় না, শুধু স্টুল কালচার করা হয় কখন? যখন উই সাসপেক্ট ব্যাকটেরিয়াল ডিসেন্ট্রি। ডিসেন্ট্রি হলে তবেই আমরা একটা কালচার করি, কারণ এই কালচার প্লেটের মধ্যে তো তোমার এন্টাইম বা হিস্টোলিটিকা গ্রো করবে না বা অন্য প্যারাসাইট গ্রো করবে না। সো দ্যাট ইজ আনাদার ডিফারেন্ট। কালচারের পর আমরা নেক্সট স্টেপ হচ্ছে সেকেন্ডারি স্টেনিং। পরের দিনও গ্রাম স্টেন করতে হবে। আর কি করা হয়? কালচার থেকে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করা হয় অ্যান্ড অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সেন্সিটিভিটি করা হয়। সো any bacteriology question, you should, lab diagnosis should write in this format: specimen collection, direct detection, next is culture, kon plate nebe, then is the secondary staining or gram staining, the biochemical examination, and antibiotic sensitivity test or antimicrobial
better term would be antimicrobial sensitivity test. So যে কোনো ব্যাকটেরিওলজি কোশ্চেন, then lab diagnosis comprises of these. যদি এই ফরম্যাটে লেখো এমনি 50% মার্কস পেয়ে গেল। যদি তুমি ভুলো লেখো কোন কালচার প্লেট, if you have followed this format, the examiner is knowing that you know the basic steps of any microbiological diagnosis. এটা থিওরি তোমাদের ক্লাস তো হয়ে গেছে। ল্যাব ডায়াগনোসিস ক্লাস হয়নি? ল্যাব ডায়াগনোসিস ক্লাস বোধহয় হয়ে গেছে। So these are the part of a lab diagnosis. The specimen direct detection, culture, secondary staining, biochemical exam, antibacterial sensitivity test. So this is the basic steps of any lab diagnosis. তোমাদের একটা মাইক্রোস্কোপে ফোকাস করা আছে, তোমরা ওটা একবার দেখে নিও ল্যাব ব্যাকটেরিওলজি ল্যাবে, যে ফোকাস মাইক্রোস্কোপ, ওটাতে কি আছে দেখে বলবে। না না, আমি সিম্পল তোমাদের বলেছি গ্রাম পজিটিভ কি কালারের হবে, পার্পল বা ভায়োলেট কালারের হবে, গ্রাম নেগেটিভ কি হবে, পিঙ্ক বা রেডিশ কালারের হবে। সো দিস ইজ দ্য বেসিক। তারপর গ্রাম স্টেন যখন হবে, বাকি গ্রাম স্টেনের স্টেপগুলো আমি বলবো। ইউ গো অ্যান্ড সি দ্য মাইক্রোস্কোপ, এবং মাইক্রোস্কোপের কি কি পার্টস ওটাও দেখে নিও, কি কি পার্টস অফ দ্য মাইক্রোস্কোপ। যে পার্টসগুলো এখানে পড়লে, মেকানিক্যাল পার্ট, the illuminating part and the magnifying part, এই পার্টগুলো কোথায় আর কোনটায় কত এক্স আছে। তোমরা মাইক্রোস্কোপ ইউজ করেছো আগে, তোমরা কখনো দেখেছো যে অকুলার লেন্সে 5x আছে না 10x আছে, লক্ষ্য করেছো? আগে যখন ফিজিওলজিতে মাইক্রোস্কোপ করেছে, তা ডাইরেক্ট ওয়াইল ইমার্শনে দেখে নিয়েছো যে 100x আছে, কিন্তু যদি ওখানেই কিন্তু লেখা আছে যে কত ম্যাগনিফিকেশন দেওয়া আছে, ওখানেও দেওয়া আছে, অবজেক্টিভ লেন্সের গায়েও লেখা আছে কত ম্যাগনিফিকেশন। তো আশা করি তোমাদের বেসিক ল্যাব ডায়াগনোসিস পার্ট অফ মাইক্রোবায়োলজির কিছু পয়েন্টস অন্তত ক্লিয়ার হলো।